ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਚਾਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਮਨੋ ਤਨੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਬੂਰ 1 ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ प्रभु यीशु मसीह नासरी, तू कल अज और युगन युग इको जिहा है। तू कदे किसी नूं इकल्ला नहीं छड्डदा। मेरे महान प्रभु खुदावंद खुदा, साडे माँ बाप सानूं छड्ड सकदे है, दुध पींदे हुए बाल नूं माँ भुल सकदी है मेरे महान प्रभु, पर तू कदे भी सानूं त्याग्या नहीं है, तू कदे सानूं छड्डिया नहीं है। तू मूसा नूं भी कहा, ना मैं तेनों कदे छड्डांगा, ना मैं तेनों कदे त्यागांगा, ना मैं तेनों कदे धोखा देवांगा। मेरे महान प्रभु तू यहोशुआ नूं भी कहा, जिवें मैं मूसा दे संग सी तिवें मैं तेरे नाल भी होवांगा। महान प्रभु तू अब्राहम नूं भी कहा, मैं तेरे नाल होवांगा। और ओही वादा जिहड़ा अब्राहम दे नाल है, ओही मसीह यीशु विच हो के साडे नाल है, ओदी अंश नाल है। मेरे महान प्रभु खुदावंद खुदा, तू सानू त्याग्या नहीं है, तू सानू छड्डिया नहीं है। मेरे महान प्रभु खुदावंद खुदा, असीं ये कदे नहीं कह सकते कि असीं कल्ले पाए गए हाँ, असीं ये कदे नहीं कह सकते कि असीं छड्डे गए हाँ, असीं त्यागे गए हाँ, क्योंकि साडे नाल साडा खुदा है, साडे नाल साडा पिता है, साडे नाल साडा दोस्त है, मित्र है, वो यीशु मसीह तू है। मेरे महान प्रभु तेरा वचन पढ़िया गया है, इस पढ़े गए वचन के नाल साडे नाल बरकतां जोड़ दे प्रभु, और आए हुए अपने बच्चों को तसल्ली दे। यीशु मसीह का नाम लेके मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। इस बैठ सकते हो। जबूर 119 यदि हेडिंग है परमेश्वर की व्यवस्था। परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के कानून, परमेश्वर के नियम, ये किन्हां दे लिए है? खुदा ने किन्हां दे लिए ठहराए? इसराइलियां लिए। ठीक है, इसराइलियां लिए ठहराए। और वो पुराने समय का इसराइल है, असी नवे समय दे इसराइल हाँ। सच है? आमीन हालेलुया। असी भी इसराइल हाँ। जे असी इसराइल है तो साडे लिए भी कुछ खुदा ने व्यवस्था ठहराई हुई है, साडे लिए भी कुछ कानून, कुछ नियम ठहराए हुए ने। असी कानूना नियमां तो बाहर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, फिर खुदा की सोटी ते लाठी सानू घेर के ले आउंदी है। जिवें एक भेड़ चरवाहे के बाड़े तो बाहर चली जाती है, तो अपने डंडे नाल, अपनी सोटी दे नाल उसनू घेर के लियांदा। तिवें प्रभु यीशु मसीह है, जे असी बाहर चले जाने हाँ व्यवस्था तो, कानून तो, तां प्रभु अपने वचन दे नाल, वचन दी लाठी दे नाल सानू खिंच के अपने बाड़े विच ले आउंदा है। व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था, यही विषय नूं लवांगे। धन ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਚਾਲ ਹਨ, ਧਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਚਾਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਰਮ ਚਾਲ प्रभु यीशु मसीह तो बगैर और कौन कौन चलिया है? परम चाल, पवित्र चाल, शुद्ध मन दे नाल। बहुत सारे संतां दी सानूं मिसालां मिलदियां ने, पर यीशु मसीह इस धरती उत्ते रह के बिल्कुल पवित्र शुद्ध परम चाल चल के सानू एक नमूना दे गया।
और उस तो बाद पहला रसूल नहीं सीगे, लेकिन रसूल भी फिर यीशु मसीह के नक्शे कदम उत्ते चलन लगे। पौलुस रसूल पहला नहीं सीगा, लेकिन जदों यीशु मिलिया उन्होंने फिर वो यीशु के नक्शे कदमां उत्ते चलन लगा। जदों सानू यीशु नहीं सीगा मिलिया, असी भी इस चाल विच नहीं सीगे। असी हुण भी गलतियां कर सकते हाँ, करते हाँ, छोटियां छोटियां वड्डियां वड्डियां, क्योंकि किश्ती नूं डोबण वास्ते वड्डे सुराख की लोड़, उन्हें छोटी ही एक सुराख की जरूरत है। छोटा जिहा ही सुराख किश्ती नूं डोब देता है। इस तरह साडी जीवन की किश्ती है, जो साडे कोल छोटी भी गलती होती है तो वो साडी जिंदगी नूं डोब सकती है। सो इस करके कि साडे कोल जिहड़ियां गलतियां होंदियां ने उन्हां दी असीं माफ़ी मंगदे हाँ, पर प्रार्थना यही करते हैं कि ऐ खुदा सानू अपनी व्यवस्था उत्ते चलण दा बल कर, बल बख्श दे, दया कर, उद्यम दे, है ना। जिहड़े यहोवा दी व्यवस्था उत्ते चलदे हन, धन वो हन जिहड़े परम चाल हन, जिहड़े यहोवा दी व्यवस्था उत्ते चलदे हन। धन वो हन जिहड़े ओहदियां साखियां नूं मंनदे अते मनो तनो ओहनूं भालदे हन। मनो तनो उसनूं भालना, किनूं भालना है? यहोवा दी व्यवस्था नूं। जे असी यहोवा नूं भालदे हाँ ते यहोवा अपने वचन विच रहिंदा है, ते यहोवा ने अपने वचन, अपनी व्यवस्था सानू दिती है। सानू कानून दिते ने कि असी किवें उसनूं भालना है, किवें उसनूं पाना है, किवें उसदे पिछे चलना है। जबूर 1 विच जिवें पढ़िया है, धन है वो मनुख जिहड़ा दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदा, दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदा, ना पापियां दे राह विच खड़ा रहिंदा अते ना मखौलियां दी झुंडी विच बहिंदा है, पर वो यहोवा दी व्यवस्था विच मगन रहिंदा है अते दिन रात उसकी व्यवस्था उत्ते ध्यान। किहड़े किहड़े टाइम करदा है? दिन रात। वो पूरा दिन भी यहोवा दी बाणी विच लगा रहिंदा है ते पूरी रात भी। ते सौंदा किहड़े वेले होएगा? दाऊद कहता है, ऐ खुदा रात नूं मेरे गुरदे मैनूं सिखालन। ठीक है, रात नूं जदों मैं लम्मे पै जाना, सौ जाना, क्योंकि साडा जिहड़ा आत्मा है वो कदे सौंदा नहीं है, साडा मन जिहड़ा है सौंदा नहीं है। साडा शरीर सौ जाता है, लेकिन जिहड़ा साडा आत्मा है वो सौंदा नहीं है। देखो असी सौ जाने हाँ तो सुपने सानू आते ने, असी सुपने देखते रहने हैं, असी सुपने दे विच एहो जी जगह ते चले जाने हैं। कदे असी अपने नानके होंगे हैं, कदे दादके होंगे हैं, कदे मित्रां च, कदे दोस्तां च, किते विआह, किते शादी, किते मरगते होंगे हैं। ये की है? साडा आत्मा सौंदा नहीं है। असी सौ जाने, साडा शरीर सौ जाता है, लेकिन साडा आत्मा कदे भी सौंदा नहीं है। धन है वो मनुख जिहड़ा दुष्टां दी मत उत्ते। हुण दुष्ट कौन है? दुष्ट कौन है? दुष्ट वो है जिहड़ा व्यवस्था उत्ते नहीं चलन दिया। ध्यान दिओ वचन ते। दुष्ट कौन है? जिहड़ा व्यवस्था उत्ते। हुण नवे नियम दी व्यवस्था है साडी तौबा ते साडा बपतिस्मा। जिहड़ा नवे नियम दा बपतिस्मा नहीं ले रहा वो किहदी मत उत्ते है? देखो स्पष्ट है, स्पष्ट है। ये किसी दे लिए नहीं है। कोई सोचे ना कि मेरे लिए, भैन डिंपल ना सोचे कि मेरे लिए है। नहीं नहीं, ये वचन सबना दे लिए। जे असी कोई गलत काम करते हाँ, जे असी कोई गलत काम करते हाँ तो ये साडे लिए भी है। ठीक है, ये साडे लिए भी है।
ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਿਆ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। लिखे है चोरी ना कर, लिखे है पाप ना कर। यूहन्ना कहता जे पाप हो भी गया है तब पिता को एक सहायक है, वो तुहाडे पापां नूं माफ करेगा। वो सहायक अर्थात यीशु मसीह। वो सहायक कौन है? अर्थात यीशु मसीह। वो साडे पापां नूं माफ कर। लेकिन दुष्ट कौन है? पहला यूहन्ना 3 अध्याय दी 12 पढ़ांगे। पहला यूहन्ना 3:12। वो धन बंदा हुंदा है जिहड़ा दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलता। दुष्ट कौन है? दुष्ट वो है जिहड़ा व्यवस्था नूं, वचन नूं नहीं मनदा। 3:12 पढ़ो जिन्हों मिल गया। पहला यूहन्ना 3:12 मिल गया बेटा? पढ़ो। स्वर्ग में कोई नहीं चढ़या। पहला यूहन्ना 3:12। पहला यूहन्ना जिस तरह मूसा ने उजाड़ विच 9। पहला यूहन्ना 3:12। हाँ, तेवे नहीं जिवें कायन उस दुष्ट तो सी। ठीक है, कहना तेवे दे ना बनो जिवें कायन उस दुष्ट तो सीगा, ओदी चाल ना चलो। ठीक है, जिवें उन्ने अपने भरा हाबिल नूं मार सुटिया। अज बहुत सारे भरा कायन वांगू जिहड़े कायन दी चाल चलदे ने, जिहड़े दुष्ट दी चाल चलदे ने। कायन दुष्ट तो सीगा, कायन दी चाल चल के अपने भरावां नूं झूठे बपतिस्मे दे के मार रहे हैं। झूठे बपतिस्मे दे के मारे हैं। तेवें ना चाल चलो जिवें कायन उस दुष्ट तो सीगा। दुष्ट कौन है? लूसीफर। लूसीफर किहदे विच आया? जानवर विच आया ते उस तो कैन पैदा होया। ठीक है, उस तो कैन पैदा। जबूर विच कहंदा है दाऊद, धन हन ओ जिहड़ा दुष्टां दी मत उत्ते। किसी ने तुहानूं गलत पासे ला लिया है, एक दिन तुहाडीआं अखां खुल सकदियां ने। जदों असीं संस्थावां विच सीगे, चर्चां विच सीगे ते साडीआं अखां वचन ने खोल दित्तियां, पर असीं मन लिया। पर जिहड़े वचन की झूठी सिक्ख्या दे रहे ने, ये पूरे दे पूरे दुष्टां तो हैं। असीं तां बाहर आ गए हां, बहुत सारे लोग बाहर आ जाणगे। बहुत सारे लोग जिहड़े खुदा दे पुत्र ने बाहर आ जाणगे। जिवें असीं आ गए हां तिवें वो भी आ जाणगे। पर जिहड़े नहीं आ रहे, वो पूरे दे पूरे की है? दुष्टां दी मत उत्ते ही चलन दे ने। आमीन, हालेलुया। ये बाइबल दी मत नहीं है। मैं बार बार यही गल कहां, क्योंकि भाई ब्राह्मण ने भी बार बार सारियां गल्लां दोहराइयां ने। हर प्रचार विच भाई ब्राह्मण उन्हां गल्लां नूं दोहराउंदा ही, सारियां संस्थावां नूं। मैं बार बार उन्हां गल्लां नूं दोहराउणा। ए खुदा दी मत नहीं है, ए खुदा दी तलीम नहीं है कि गुड फ्राइडे मनाउणा या ईस्टर मनाउणी है। ए खुदा दी मत नहीं है, ए दुष्ट दी मत है। किन्हां दी मत है? दुष्टां दी मत है। वड्डा दिन मनाउणा दुष्टां दी मत है। ये खुदा दी मर्जी तो बगैर सेवा करनी है। आमीन, हालेलुया। ये किन्हां दी मत है? दुष्टां दी मत है। ते दुष्ट कौन ने? जिहड़े कायन तो पैदा हुए।
ਜਿਹੜੇ ਕੈਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ यूहन्ना ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ यूहन्ना ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ हे ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ यूहन्ना ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮੇਨ। और यीशु मसीह ने भी कहा ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ 'ਚ ਸੱਪ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਧਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ, ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ। ਪਾਪੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਦੂਤ ਭੇਜ ਦੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਮੇਨ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੂਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਆਮੇਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ, ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ, ਸਤਵਾਂ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਨੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਹੀ ਤਾਲੀਮ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈ। ਆਮੇਨ। ਨਾ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਪਾਪੀ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਵੇਂ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਨ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਝੂਠੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਟ। ਜੇ ਭਰਾ ਅੰਨਾ ਆ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਤੇ ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੁਟਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮਖੌਲੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਖੌਲੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਖੌਲੀਏ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਮਖੌਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੀੜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ? ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਮਖੌਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਨੂੰਹ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬਰਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ, ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ।
ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਲੋਕ, ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ, ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ, ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਕੌਣ ਪੜੇਗਾ? ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਕਿਹਨੇ ਪੜਨਾ? ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਮਖੌਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਥੋੜੀ ਮਰੇ ਆ, ਆਦਮੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਚ ਵੜ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਥੋੜੀ ਮਰੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਾਦਰੀਆਂ ਚ ਵੜ ਗਏ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਚਰਚਾਂ ਚ ਵੜ ਗਏ, ਝੂਠੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਂਦੇ ਨੇ। ਆਦਮੀ ਥੋੜੀ ਮਰਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਨਬੀ ਦੇ, ਨਾ ਰਸੂਲ ਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲਾਸਤਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਇਸਤਫਾਨ ਮਰਨ ਡਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮੇਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਬਿਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਰਖਤ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਆਮੇਨ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਮੇਨ। ਆਓ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 1 ਬਾਬ 7 ਐਤ ਤੋਂ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਸ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਠ ਔਰ ਇਸ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ। ਤੇ 7 ਐਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਕਿਹਦਾ? ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ। ਆਮੇਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਅਥਵਾ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸੱਜੇ ਮੁੜੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੱਬੇ ਮੁੜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਣਾ।
ਆਮੇਨ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਰਸ ਵਾਂਗੂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ। ਵਿਵਸਥਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਰਸ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹਟਾਈ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡੁੱਬਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਡੁੱਬਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਡ ਕੇ ਖੋਜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਫੜਿਆ ਔਰ ਉੱਡ ਕੇ ਖੋਜੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਨਾ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਮੁੜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸਫਲ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸਫਲ। ਤੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਹ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਨਾ ਕੰਬ ਅਤੇ ਨਾ ਘਾਬਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 3-4 ਪੇਜ 27 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਖੇ ਆਮੀਨ। ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਪਾਵੇ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਪਾਏ। ਅੰਨਾ ਕੌਣ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅੰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅੰਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਾਬ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅੰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਰਾਏ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਪਾਏ। ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਧਨ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਦਣ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਆਮੀਨ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਥੋੜੀ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤੇ ਚੋਰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫਲ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਕੱਢੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ। ਹਿੰਦੀ ਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਕੁਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਵਚਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। बपतिस्मे के बारे लिखा है कि बपतिस्मा यीशु मसीह दे यही पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम है। ते जे फिर भी गलत दवे ता ओ कुकर्म है। हमें जानते हुए भी गलत काम, गलत शिक्षा लेनी और जान शिक्षा देनी एक ही है, कुकर्म है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लिखा शराबी होवे ओ जेड़ा अन्ने नु कुराहे पावे ता सारी प्रजा आखे आमीन। एदी 26 आयत पढ़ांगे हुण। शराबी होवे ओ जेड़ा इस व्यवस्था दियां गल्लां नु मन के पूरा ना करे ता सारी प्रजा आखे की है पढ़िया फिर पढ़ो। शराबी होवे ओ जेड़ा इस व्यवस्था दियां गल्लां नु मन के, मनना की हुंदा है कि बपतिस्मा किहदे नाम च है? यीशु मसीह। जे फिर भी ना लवे तां वो शराबी है। पता लग गया कि बपतिस्मा यीशु मसीह दे नाम दा ही है। जे कोई ना लवे तां वो शराबी होवे। पता है कि गुड फ्राइडे नहीं मनाना, ते फिर भी कोई मनावे तां, पता है कि ईस्टर नहीं मनानी, बाइबल च नहीं लिखा, ते जे कोई मनांदा है तां शराबी है। पता है कि बड़ा दिन नहीं है बाइबल च, फिर भी मना रहा है तां वो शराबी हो, क्योंकि व्यवस्था दे विच लिखा है शराबी है वो मनुख जिहड़ा व्यवस्था नूं मन के पूरा मान लेना काफी नहीं है कि बपतिस्मा यीशु मसीह दे नाम च पूरा करन दे नाल ही बरकत मिलनी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो ये खुदा की व्यवस्था है। इस व्यवस्था उत्ते असीं ध्यान देना ये साडे लिए बहुत जरूरी है। साडे लिए क्योंकि अगलियां व्यवस्था जे असीं बपतिस्मे नूं पूरा कर चुके हैं, साडे लिए अगली व्यवस्था होर बड़ियां ने जिन्हां नूं असीं पूरा करना है। ठीक है, असीं उन्हां लोकां नालों अगे लग गए हैं जिन्हां ने ये बपतिस्मा नहीं लिया। ठीक है, वो जो बपतिस्मा लैणगे असीं होर अगे हो जाना ते लोकां ने कहते रहना कि मैं उत्थे आवां जिथे ये है, असीं तां चल जाना ते इन्हां ने साडे कीते फड़ने ते असीं इन्हां दी लत्तां फड़ के चल जी। इदां नहीं होना। आमीन। तुहानूं पादरी दे नाल ही तुरना पेगा, सेवक दे नाल ही तुरना पे। जो सेवक सही है उहदे नाल तुरना पेगा। मैं प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच अखां पाईयां ने, मैं अन्ना नहीं है, मेरे को नबी है। हालेलुया, क्योंकि नबी अखां हुंदे ने। नबी की हुंदे हैं? मैनूं अखां मिलियां ने, मैं अन्ना नहीं हां। जिन्हां कोल नबी है नहीं है वो अन्ने है। हालेलुया। हुण तुसीं सोचो कि किन्ना दी संगत करनी, अन्नियां दी करनी जां सुजाखियां दी करनी। जे सुजाखा सही कह रहा तो उन्हें फटाफट मनो, क्योंकि वो अपने कोलों नहीं कह रहा, वो वचन चो कह रहा है। आमीन, हालेलुया। उन्हें फटाफट मान लो।
ਫੜ ਲਵੋ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ।